مسلم لیگ نون کی کل لاہور میں پاور شو کی تیاریاں۔ مریم نواز کی پارٹی نے نوجوان رہنما اور مشتمل لائے عمل تشکیل دے دیا۔ بولی نوجوانوں کی باری ہے کہ وہ اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ادھر مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال کی زیر صدارت پارٹی کا اہم مشاورتی اجلاس۔ احتجاج کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور حکومت مخالف تحریک سمیت دیگر امور اور نون لیگ کے قائد کی تقریروں پر آنے والے حکومتی رد عمل کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کا مقابلہ کارکردگی سے کیا جائے گا۔ اپوزیشن حکومت محاذ آرائی کے سخت راؤنڈ کے آغاز پر پنجاب حکومت کا فیصلہ۔ حکومتی جماعت کی وزراء اراکین اسمبلی کو حلقوں میں جا کر عوام سے رابطے بڑھانے کی ہدایت۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ترجمانوں اور رہنماؤں کی اہم بیٹھک۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اسلام آباد میں موجود۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش کے 977ویں عرس کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ عرس داتا علی حجویری کے سلسلے میں 3 روزہ عالمی کانفرنس کا پہلا روز۔ صوبائی وزیر اوقاف پیر سید سعید الحسن کا خطاب۔ بولے ترقی اور فلاح پانی ہے تو اسلامی تعلیمات کو زندگی کا نصب العین بنانا ہوگا۔ شہلم حضرت امام حسین پر جلوس اور مجالس کے لیے مکمل سیکیورٹی فراہمی کے انتظامات۔ 35,000 سے زائد پولیس اور 4,010 رضاکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر مقرر ہوں گے۔ جلوس شہلم کے راستوں پر واقع بلند عمارتوں کی چھتوں پر سنائپرز بھی تعینات ہوں گے۔ آئی جی انعام غنی کی زیر صدارت ویڈیو لنک کانفرنس میں سیکیورٹی امور سے متعلق اہم فیصلے۔ اجلاس میں عرس حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور رائبند تبلیغی اجتماع کے سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ شاہراہوں پر خواتین سے زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے اہم اقدام۔ آئی جی پنجاب کا شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے لیے پیٹرولنگ 12 کلومیٹر تک بڑھانے کا حکم۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کا کہنا ہے کہ پیٹرولنگ ایریا بڑھانے کا مقصد چوری اور ڈکیتی کو روکنا ہے تاکہ شہری دن رات سفر کرتے وقت اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں۔ داتا دربار میں آنے والے زائرین کے لیے سہولیات میں توسیع کا منصوبہ۔ دربار میں مزید 100 واش رومز کے قیام۔ پیدل افراد کے لیے زیر زمین گزرگاہ اور دربار سے منسلک علاقے کو پارکنگ ایریا میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں ماسٹر پلان تیار کرنے کا حکم۔ اجلاس میں 15 کروڑ کی لاگت سے مزار بی بی پاک دامن کی نئی عمارت کی تعمیر۔ مسافر خانہ اور واش رومز اور لنگر خانہ بھی نئی تعمیرات کا حصہ ہوں گے۔ اجلاس میں حضرت بابا موج دریا کے مزار کی تعمیر اور توسیع کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کم ہوتا ریونیو اور وصولیوں میں تعطل سے ایل ڈی اے مالی بحران کا شکار۔ 2.25 ارب لاگت کا فردوس مارکیٹ انڈر پاس اتھارٹی کا خزانہ خالی کر گیا۔ اکاؤنٹ میں صرف 1.5 ماہ کی تنخواہوں اور اخراجات کے لیے 35 کروڑ رہ گئے۔ افسران کے شاہانہ اخراجات اور کمرشل پالیسی فعال نہ کرنا اور نامکمل ایرینا پروجیکٹ مالی بحران کا سبب قرار۔ حکام کا فائنینشل شارٹ فال دور کرنے کے لیے 6 اکتوبر سے پلاٹوں کا سیل میلہ لگانے کا پلان۔ کورونا کے خدشات کی موجودگی میں ایس او پیز کے ساتھ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد سوالیہ نشان۔ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہوا تو حلقہ بندیوں کی فہرستیں آویزاں کرنے، اعتراضات نمٹانے، نامزدگی کے لیے درخواستیں جمع کروانے، انتخابی مہم اور ووٹنگ سمیت دیگر امور متاثر ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مناسب فیصلے کے لیے حکومت سے رجوع کر لیا۔ معاملہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی میں اٹھانے کا مشورہ۔ کلین لاہور کے حکومتی دعوے ریت کی دیوار ثابت۔ شہر میں 4,500 کنٹینرز میں جمع 10,000 ٹن کچرا۔ ایل ڈبلیو ایم سی کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت۔ صفائی کمپنی کی ناقص حکمت عملی کے سبب ایجرٹن روڈ، گوال منڈی، چیمبر لین، لنڈا بازار میں کچرے کے ڈھیر۔ برانڈ ریتھ روڈ اور ہال روڈ پر بھی کچرا ہی کچرا۔ ایبٹ روڈ، لکشمی چوک، مال روڈ، چائنا اسکیم، شالامار باغ، گڑھی شاہو، انارکلی کے علاقوں میں صورتحال ناگفتہ۔ مغل پورہ اسٹیشن اندرون شہر، راوی روڈ اور بادامی باغ کے علاقوں میں صفائی نہ ہونے کے باعث تعفن کا بسیرا، گزرنا تک محال ہو گیا۔ ایل ڈی اے اور نیسپا کے گرد نیب کا گھیرا مزید تنگ۔ نیب نے گزشتہ 12 سالوں میں لاہور کے میگا پروجیکٹس میں حصہ لینے والی تعمیراتی کمپنیوں کی پری کوالیفیکیشن کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ نیب نے گزشتہ 12 سالوں میں انڈر پاسز، فلائی اوور سمیت تمام پروجیکٹس کا ریکارڈ طلب کیا ہے۔
हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों से तंग आ चुके हैं, अब अवाम से मिलकर हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। पैरागॉन केस की समाअत के बाद एहतसाब अदालत के बाहर ख्वाजा साद रफीकी मीडिया टॉक, बोले हुकूमत ने अपोजिशन को दीवार में चुनवा दिया, महंगाई से अवाम की चीखें निकलवा दी, इनका काम सिर्फ झूठ बोलना रह चुका है। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ प्रेस समाअत पर गवाह अब्दुल गफूर पटवारी का बयान भी कलमबंद, मजीद समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ अहम इकदाम की जरूरत है। बड़ी शाहराहों पर चिंगती रिक्शों पर पाबंदी लगाई जाए और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माने की शरह को कम से कम 2000 किया जाए। हाई कोर्ट में स्मोक के खिलाफ केस की समाअत पर माहौलियाती कमीशन के फोकल पर्सन ने सिफारिशात जमा करवा दी। अली जफर मीशा शफी तनाज़े का नया रुख, खाला शख्सियत के दबाव पर गुलकारा के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने वाला FIA का अफसर मुअत्तल, असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ इकबाल को मुकदमे के हवाले से ट्वीट करने पर मुअत्तल किया गया। ज़राए का दावा, मुकदमे में नामजद मीशा शफी के मैनेजर सैयद फरहान अलीना गनी की सेशन कोर्ट से 12 अक्टूबर अबूरी जमानत मंसूख। बल्दियाती इंतखाबात से कबल हुकूमती अराकीन असम्बली के लिए खजाने का मुंह खोलने का फैसला, जिले हुकूमतों की जानिब से अराकीन असम्बली के हलकों में तरक्याती कामों की तफसील पंजाब हुकूमत को इरसाल। तहरीक इंसाफ के हर रुकने कौमी असम्बली को मजीद 10 करोड़ फी हल्का दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज जो तकारीर कर रहे हैं वो हम गुज़श्ता 55 साल से कह रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा का कहना था कि तमाम अपोजिशन जमातें इस वक्त एक पेज पर हैं, हम इस हुकूमत को घर भेज कर वापस लौटेंगे। क्रूज मिसाइल शरीफ खानदान के करोड़ों रुपए से बनता तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म का दावा दुरुस्त मान लेते। पाक फौज और ज़ेली इदारों ने एटमी प्रोग्राम की आबियारी की, साबिक हुक्मरानों को प्रोग्राम के करीब भी नहीं भटकने दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का दावा, बोले मीम लीग शीन लीग का बेड़ा गर्क करेगी, आइंदा मुल्की सियासत में शायद किसी लीग का मुस्तकबिल हो। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही बोले, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का काम शहबाज शरीफ के 10 सालों में रुक गया और खराब हो गया। अब बेहतरी आई है, ब्यूरो में पढ़ने वाले बच्चों को ग्रेजुएट तक तालीम और फरागत के बाद उनके लिए मुलाजमत का भी बंदोबस्त होना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने शेख रशीद को लोटा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, शेख रशीद कभी नवाज शरीफ, कभी परवेज मुशर्रफ और कभी चौधरी बरादरान के साथ होता है। जुर्म की रोकथाम के लिए जराइम के अड्डों के मुकम्मल खात्मों का फैसला। CCPO की ज़ेर-ए-सदारत अहम इजलास, खात्मे में कब्जा ग्रुपों, इश्तिहारियों, जुए खानों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों का जायजा। CCPO उमर शेख की दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात करने, शहर में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की सख्ती से चेकिंग करने की हिदायत। DIG ऑपरेशंस अशफाक खान से अज़ादारी जुलूस मुंतज़मीन के वफ़द की मुलाकात। चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद, SP सिटी तसव्वुर इकबाल समेत दीगर भी मौजूद रहे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि हमने लाहौर को कभी भी पंजाब नहीं समझा, अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च कर रहे हैं। जिना हॉस्पिटल में नए रेनल ट्रांसप्लांटेशन सेंटर के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर सेहत बोली, पिछली हुकूमत के नामुकम्मल मंसूबे भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा सोशल वर्क के ज़ेरे एहतमाम तकरीब। शुरा का कहना था कि समाजी मसाइल को हल करने के लिए उन मसाइल की निशानदही करना अशद जरूरी है। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहम्मद हसनैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लाहौर चैम्बर इलेक्शन में प्याब फाउंडर अलायंस की कामयाबी पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी। शाह आलम मार्केट रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन की जानिब से नईम हनीफ और प्याब फाउंडर को तारीखी जीत पर मुबारकबाद दी गई। उधर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के वफ्द ने भी नौमुंतखब सदर मियां तारिक मिसबाउर रहमान, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी को मुबारकबाद पेश की।
सेकंड 11 कौमी T20 टूर्नामेंट में नॉर्दर्न और सदर्न पंजाब की टीमों के दरमियान अहम मैच। सदर्न पंजाब ने 148 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर बआसानी पूरा कर लिया।